So good afternoon, everyone. Thank you for joining in on this session on managing kidney conditions during the COVID-19 pandemic. Today's session is in Kannada, and we've got a very distinguished panel with us today. So just a quick introduction about Patients Engage. We are an online platform operational for 5 years. We are focused on holistic and evidence-based management of chronic conditions from the perspective of patients and family caregivers. We believe that lived experiences matter, and it helps other people who listen to patients and caregivers' lived experiences to feel informed, and not just feel, to be informed and to feel empowered. And to make better decisions about managing their own, chronic condition, as well as getting to a better quality of life. We've been doing webinars. We have content on our website, but also we've been doing webinars for 20 months now. And in the last 2 months, we've really done a lot of webinars on various aspects of managing chronic conditions given the COVID-19 situation. And as part of that series, we've been working with Kidney Warriors Foundation on how kidney patients can stay safe and well during COVID-19. It's a 10-language series, and today, as I said, is in Kannada. As I said, we have a phenomenal panel with us today. We have Dr. V.R. Raju, who is the senior nephrologist from Bangalore. And we have Vasu Sandur, who's, and I was very, very impressed. He's a recipient for more than 28, 29 years, and he leads a very active life. He will talk a little bit about that. And since my Kannada is very, very limited, I will also have Swati Shrikant, who's a nutritionist focused on kidney patients, as well as, she'll be the co-moderator who will discuss and address this in Kannada. So I think, just a quick reminder to people, this is not replacing your personal consultations. This session will be recorded. And if you're on Facebook, you can post the questions on the live feed. And otherwise, if you're on Zoom, you can put it in the Q&A. In future or otherwise, you can follow us on patientsengage.com. You've seen our Facebook page, Twitter handle. We're also on Instagram, and all of these recordings go up on YouTube. If you have an experience to share, you can write to us at editor@patientsengage.com. You can have ideas. You may want to share your personal experience, any of that, right? So I won't take too much time. I will hand over to Swati to start the discussion in Kannada. Thanks, Swati. Over to you. Thank you so much, Aparna. Thank you. Good evening, Dr. Raju. Good evening, Vasu. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಆರ್. ರಾಜು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೇನೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಹನದ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯನೇನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ತಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಳಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂನು ತಿಳಿಸ್ಪಟ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂತಹ ಅಂಶಗಳೇ ಏನು. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಅಲ್ದೇನೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೋವಾಗ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬರಬೇಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋವಾಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ನೀವ್ ಒಬ್ರೇ ಬರೋ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಲ್ದೇನೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೇನೆ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಳಗಡೆನು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಡೆ ರೋಗ ಹರಡ್ದಿರೋಂಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೇನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ ಗಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ HCQS ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ತಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇದು ICMR ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾವು ಅನಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ವೋ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನನ್ನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಾನು ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಭಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಗೋ ಅಡಚಣೆ ಇರಬಹುದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ದೇನ್ ಸಲಹೆ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಚೌಕಾಸಿ ತರ ಅಷ್ಟೇನೆ ವಿನಃ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವರ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಸ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ವಾಹನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಲವಣಾಂಶ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ತಿಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಪಥ್ಯ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಹಣ್ಣುಗಳು ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಆಪಲ್, ಪೈನಾಪಲ್, ಪಪಾಯಿ ಅಂತದನ್ನ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬಹುದು, ಅದೇನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಿದೆ, ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆದಷ್ಟುನು ಆಸೆ ಇದ್ರೂನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡವಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಡಿವಾಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಳೆಕಾಳಂಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿವಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋಪಾಂಶ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಶ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು 3 ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3 ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು 3 ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾರತನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಿಗೆ 2 ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ 3 ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗವರು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಉಪ್ಪನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರೆವರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಯೂಶುವಲ್ ಊಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಊಟ, ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರಿ, ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಂದ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇನೇನೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ ಹಾಕಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ನಮಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ICMR ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಿವಸನೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. Maybe Swati, maybe that's a good time to also ask Vasu about how he's handling that, right? Yeah. So ನಾವೀಗ ವಾಸು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು 29 years ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಗಿಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಸು. ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಂಡಲ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಸು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಸು ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ಗೆ 27-28 years ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು, high BP ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಆಮೇಲೆ 36 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ತಾಯಿನೇ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡೋಸೇಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರುನು. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ನೀರ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್. ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್. ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಮನೇಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮು ರಾಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಆತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರುನು. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೋಸೇಜಸ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಡೋಸೇಜ್ ವಿತಿನ್ 6 hours ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಆ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. I think I'll just add to that, Vasu, that skipping, unless you've been doing for a while, is not something that you want to start during COVID times and, injure your ankles. So. Understand. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 seconds ಮಾಡಿ, 5 seconds ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಮೇಲೆ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ 5 seconds ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಪ್, 5 seconds or 10 seconds ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 seconds ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಅಂಡ್ ಇದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ನೌ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ನಲ್ಲಿ, ಟೆರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದಾಗ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ವಾಸು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೇನೆ ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬೆಟರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ವಾಸು, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಂದ, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ, ತುಂಬಾ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 or 2 months ಡೋಸೇಜ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 1 month ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟು ಡೋಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಡೋಸೇಜ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 1 month ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು.
ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡೋಸೇಜ್. So, yeah, Vasu, let doctor also respond to that, please. ಇದು ವಾಸು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಸರ್ಕಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ವೋ ಅದೇ ತರಾನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಹೌದು, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ವಾಸು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇದು ನಾಳೆ ಮುಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ICMR ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರ, ನಾವು ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ವಿನಃ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಈಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಂತ ಕಠಿಣ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರನು ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿವರಣೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರೋದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವರು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ಬಹುದು. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. Swati, let me just address one question that's come in. So, doctor, this one, if you can answer in English, the patients asked for an English answer. Post-transplant 7 years after maintaining good hygiene practice, I get
frequent urine infections. So please do answer my question in English here. Okay, see, this patient is having recurrent or repeated urinary tract infection. So this gentleman needs to go to his nephrologist and get his urinary system fully evaluated. So they will do an ultrasound, urine test and urine culture, and also any other abnormalities which is causing him to get the urinary tract infection. So I would suggest him to meet the concerned accordingly. Now, there is no worry about the COVID causing urinary tract infection for him. Even though the COVID virus may get excreted in the urine, prima facie it will affect the lungs first than the urine. Right. But during these times, is it still okay for him to go for the tests? Very much. Okay. He Thank you. should undergo the urine test because the labs are also still open. Right. In fact, just to add, there are quite a few labs that are permitting home collection as well. So they don't have to leave the house. Right. I mean, if this is in Bangalore, I'm 100% sure that it's available. In Karnataka, the facility is available. Right. And I think there's a couple of questions on diet. Swati, if you can answer, I don't know if you've already done that. Can I eat fruits that are stored in the fridge? I wish this was a bit specific, because is this with relation to a transplant case or is it dialysis? I'll just give two answers to both. Right. If this is a transplant case within the first 3 months of transplant, then definitely not, because as it is, we do not allow things that are not cooked in the initial stages of transplant, primarily to avoid infections. It's only after 3 months that we allow them to start off with fruits which can be peeled by themselves and then consumed, so that Right. there's less handling and there's not, too much passing of hands. That is for the transplant cases. For dialysis cases, most definitely, that is one of the tips that we allow. As a dietitian, what I tell my patients is, during summer, it's a good way to beat the heat. Whatever fruit you are permitted, in whatever quantities your practitioner has permitted, you freeze it and put it in the freezer, keep it handy, and every time you feel like having a sip of water, suck on these juicy fruits, because then you're reducing your intake of water. Right. Thank you. Thank you. I think you can continue with the rest of the questions in Kannada. Yeah. So I think another question for doctor is regarding peritoneal dialysis, doctor. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಕಮಟ್ಟ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ. ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 3 dialysis to 2 dialysis, will it cause any problem? Because weight is only 0.6 kgs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶ ಇದೆ. ಒಂದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಎರಡನೇದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆಯೋದು. ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ದಿದ್ರೂನು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ 2 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ದಿರೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
Sorry, doctor, Doctor, we just lost. Yeah, go ahead. Repeat ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. We lost the last part. ಕಡೆದಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ಯಾವಾಗ್ಲಿದ್ರೂನು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ, 2 ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ, ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಫಾದರ್ CKD ಪೇಷಂಟ್, ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ am I prone to get kidney disease ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂನು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ADPKD ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ. ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, BP ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂತದ್ದೂನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ. ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆರಿಡಿಟರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಮಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಹುಶಃ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೇನೆ ಅದು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದರ ಡೋಸೇಜ್ ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಷಯನೇ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. My friend suggested me peritoneal dialysis which can be done at home. Is that okay? I am going for regular dialysis now anta bartidare. So you said that it's good to do peritoneal, but ಈಗ ಅದನ್ನ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು 2 ವಾರ ಅದು ಗಾಯನ ಮಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ವಾರದ ನಂತರ ಅವರು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಥಿಟರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ? ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸೆಮಿ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ದೇ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೋನರ್ ನಾವು ಏನ್ ಪರಿಗಣಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆನೂ ಅವ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯನೇ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರನು ಅವನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅವನು ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೇನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so ade similar pertaining to the same question innondittu, but I'm not going to take that because it says it answers exactly ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, it will be just as any other normal person, ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ
ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಏಜ್ 65, ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ HD ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿಂತ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಬರೀ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 65 ವರ್ಷ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಇದು ವೈರಸ್ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಂಗೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ವಾತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ ನಂದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್, so immediately he can contact his nephrologist and he can switch back to his regular and take medicine. it forward. Yeah. Swati, I'll just like to ask you a question. I think that this may be useful for you. Please suggest some foods for boosting immunity for post-transplant patients. I'm having diabetes also. Yeah, that's quite a valid question at this point, because just about everybody is running after immunity now. Right. Although I must say that it's not something that is a quick fix, unfortunately. It has to have been developed all through the years. You should have eaten healthy. It's not a 3-step process, or it's not as simple as just popping a capsule, unfortunately. Although I would have loved to say that, just do it and, be careful with stuff. But what I'd like to say is it's never too late to start. So today you can start adding good foods in your diet, remove the ones that are not very healthy, and then up your immunity. The main things that we talk about are ginger. Ginger is very, very good. So if you can add ginger in your tea or in your salad or in any form, ginger is a very nice flavor even for people on dialysis and transplant when salt is a limitation. Ginger, lime, these are things that add good flavor to make up for the loss of salt. So these are 2 things that I would definitely recommend. Things that are rich in vitamin C are very good for immunity. So make sure you have 1 serving of a citrus fruit in the amount that you are allowed to have. Plus also, if you are a non-vegetarian, include eggs. They're very good to boost your immunity. Most importantly, cut off all processed foods. Anything that you snip open with a pair of scissors and eat it directly, please avoid it, because it does you more harm than good. There's barely any nutrition in it. So anything processed, anything ready to eat off of the shelf, please do not stock it even. Don't even keep it close. Keep fruits, keep vegetables around. Yes, potassium is a concern, but that can be worked upon.
it's much easier for the body to handle a natural source of potassium and phosphorus versus an artificial source of potassium and phosphorus which processed foods have in plenty. Right. So fruit, raw vegetables, ginger, lime, these are things that will up your immunity any day. Thank you. Without Thank you, looking Swati. at being case specific, Aparna. Yeah, yeah. Otherwise, there are many more things that, you know, something very important these days everybody is catching up on is turmeric. Turmeric also is something that's very good. So, you know, if you want to have a mid-morning snack or a mid-evening snack, a small glass of warm milk with turmeric should do you good, but make sure you include that in your fluid allowance. The reason why I even permit it, because it's nutrition dense, you get protein, you get calcium as well from it. So that's how we permit it. But again, you'll have to be watchful and see, you know, it's all about math. What you add, you have to remove elsewhere. So you substitute it with something else, it works for you, good. Right. Okay. I'm just conscious of time of the doctors. So I think maybe you can take, Swati, you can address maybe couple of quick Take questions. Yeah. Okay. Doctor, you're ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ status of cadaver registration and brain death declaration cases. It's a bit unclear, but ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ನೀವು? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಡಾವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ಗೂನು ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಡಾವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಡಾವರ್ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನು ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಎಲ್ರೂನು ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ. ಡೋನರ್, ನಮ್ ತಂದೆ ಡೋನರ್, ಅವ್ರು 78 years old, ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇರ್ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ? ಬಟ್ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೇಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಡಯಾಲಿಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಗೌನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಯರ್ ಓನ್ ಗುಡ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಯರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಿನೇ, ಹೌದು, ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ. Vasu wants to say something. Yeah. Swati. Yeah, Vasu. Dialysis patients ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಐರನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 50,000 ಇಂದ 1 lakh ವರೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ನಿಮ್ನ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ವಾಸು? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ನಂದು, so that they can contact me. I'll suggest them where to come and collect it. I think Aparna, you can take this forward, right, Aparna? Sure. Yeah. Okay. So, e question, doctor, kidney disease transplant illade cure mado ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲಿ 2 ತರ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲವು ದಿವಸ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂತ ನಿಂತಿರೋ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವೋ
ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ವಿನಃ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಟ್ರುನು ಕಿಡ್ನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು, ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I think we've lost him a little. Yeah. I think it's time to wind up as well. Okay, okay. Yeah, we can wait for a minute. He's back. Okay. Okay. Sorry, doctor. I think, do you want to address that question or? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ವಾಸು ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಸು ಅವರೇ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಡಯಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹೋಮ್ ಕುಕ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ತರ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಸು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. He is always looking at things with a very positive outlook. So positive ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ವಾಸು? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ 2 ತರ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ. ವಾಸು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೇನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶ, ಕೆಟ್ಟ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಾತಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ 6 months ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 6 months ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೋಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ವೂಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿಲಿ. ನಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಚೇರ್ ನನ್ನ ತಂಬಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೈ ಥಂಬ್. ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್.
ಟೋಟಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಲಾಸ್ಟ್ 2 fingers. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ. ಯಾವ್ದು wound ಇದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದವ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು he should be the first person that you reach out to. Correct. Okay. So I think we should probably wind up now. So let me just quickly kind of, thank everybody. And just for everybody to know that next week we are planning on Telugu and Tamil. And I think thank you so much, Dr. Raju, for taking time out from your busy schedule to do this, and really informative. And my limited Kannada that I gained many years ago, I think I kind of followed that. Thank you, Vasu. I think you are a big inspiration to so many people. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ಹಲೋ ಅಪ್ಪಣ್ಣ. Yeah. I can speak Telugu also fluently. My mother tongue is Telugu. Okay. We'll keep that in mind. And Swati, thank you for your time as well, and for your inputs on diet as well. And I think, as I don't need to say this, but I think people do need to plan their dialysis trips carefully, but don't miss them. And be prepared for COVID testing. We know that a lot of centers are asking for it, so be prepared for that. And confirm, talk to your doctor. Telemedicine is on, so you should use that facility at the moment. And if you're traveling for dialysis or any test or anything, carry your prescription and your IDs, right? And ask for help. And on behalf of Kidney Warriors Foundation, I'd like to thank Biocon as well for supporting this initiative. So thank you, everyone, and stay safe, stay healthy. Thank you. And have a good day. Thank you for joining.